الحمد لله الأعز الأكرم هدى للتي هي أقوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صنع فأتقن وشرع فأحكم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله هدى بإذن ربه للتي هي أقوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله رحمكم الله فهي خير زاد في الدنيا والآخرة وبها النجاة يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا نافعة، وهذه الوصايا ليست خاصة بمن وصى بها من الصحابة، بل هي عامة لجميع المسلمين. فقد روى الإمام ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير، أوصاني ألا أنظر إلى من هو فوقي وأن أنظر إلى من هو دوني، وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، وأوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأوصاني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. عباد الله، رسول صلى الله عليه وسلم ሰሓባዎቻቸውን የተለያዩ ምክሮች ይሰጣሉ። በተለያዩ አጋጣሚዎች ምክሮችን ይለግሳሉ። እነኚህ ምክሮች አንዳንዴ ሰሓባዎቹ ቀጥታ ምከሩን ብለው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ ሲመጡ ያንን ምክር ይለግሷቸዋል ማለት ነው። እንደየሰውየው ሁኔታ፣ እንደየሰውየው ማንነት፣ እንደየአስፈላጊነቱ ምክር ይሰጣሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አንዳንዴ ደግሞ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በራሳቸው ጊዜ ሳይጠየቁ ምክር የሚሰጡባቸው አጋጣሚዎች አሉ ማለት ነው። እነዚህ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሲያዎች ምክር ለተለገሳቸው ሰዎች ወይም ለመከሯቸው ሰዎች ብቻ ሳይሆን መላው ሙስሊሙን ኡማ የሚመለከቱ ናቸው። ከሳቸው ጊዜ አንስቶ ኢላ አን የሪሰ አላሁ አልአርض ወመን ዐለይሃ፣ ዱንያን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እስኪወርሳት እስከ የውመል ቂያማ ድረስ ላሉ ሙስሊሞች ጠቃሚ የሆኑ ወሲያዎች ናቸው ማለት ነው። فهي وصايا نافعة لمن عمل بها عاش عيشة حميدة። በእነዚህ ወሲያዎች የሰራ የተገበረ በአግባቡ የተገነዘበ ወደ ተግባር ያመጣ መልካም የሆነ ኑሮ ይኖራል። ዱንያንም ይሰናበታል፣ ያማረ መሰናበት ይሰናበታታል ማለት ነው። ባረከላሁ ፊኩም። ታዲያ ከተመከሩ ምክር ከተለገሳቸው ሰሓቢዎች ውስጥ አንደኛው አቡ ዘር አልጊፋሪ የተባሉ ታላቁ ሰሓቢይ ናቸው። ምን ይላሉ? አውሳኒ ኸሊሊ ይላሉ። ወዳጄ፣ እምወዳቸው፣ በጣም እምሳሳላቸው፣ ከነፍሴ በላይ ማልቃቸው፣ ከወላጆቼ፣ ከልጆቼ፣ ከንብረቴ፣ ከሰው ልጆች በአጠቃላይ እምወዳቸው ታላቁ የአላህ ፍጥረት ታላቁ ውዱ ነቢይ ለዓለማት እዝነት የተላኩት ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምክር ለገሱኛል። ቢኺሳል ሚነል ኸይር፣ የመከሩኝ ምክሮች ደግሞ በጣም ጣፋጭ፣ በጣም መልካም የሆኑ ለዱንያ ለአኺራ ጠቃሚ የሆኑ ምክሮችን ለግሰውኛል ይላል። የመጀመሪያው ወስያ ለአቡ ዘር የሰጡት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኛንም ሙስሊሙ ኡማን የሚመለከተን ወስያ የቱ ነው ከተባለ ባረከላሁ ፊኩም አውሳኒ ምክር ሰጡኝ፣ መከሩኝ ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም
بألا أنظر إلى من فوقي وأن أنظر إلى من هو دوني كني بلاي الله بدنيا يقول دايما بارك الله فيكم يتشعل نور من نورون يتشعل مقواجه يالون يتشعل منوريا بيت يالو يتشعل اللبابس يتشعل يسرع مسك يالون أكال أندال الملكة مكة النبي عليه الصلاة والسلام بدنيا يقول دايما من ملكة يالبن كن يابتاج يالنو لزانو وأنظر إلى من هو دوني كن يابتاج ودايلو عند ملكة عززوني مكروني لالو أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه تعالى بارك الله فيكم الله سبحانه وتعالى له لا تشلم سكاوتين سدونا بسكاوت أترفرفونا نجدين يتسطون سكاوت عنده كانوا الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة الله بمانم لاي أدلو يفسمم الله بمانم لاي آيات دالا نجدين عندهم كانوا يبلالتو على ماله الله سبحانه وتعالى عندهم كانوا ما بلالتو حكمة ودسو من ملسم لهو نتبقى الله سبحانه وتعالى عندهم دهاس الأدرقو وين تينا سلاساتاو وين لبس لكلكلو وين بيتسوتو باتكالي ودا آخرة هيدو بتشكيا مهورو الله زند يمتلات ملكة عين اللمالة بتكارانو دقمو دنيا اندلفو ስለተትረፈረፈች ለት ቤተሰቦቹ ስለተሟሉ መልካም ልጆችን ስለሰጠው መልካም ባለቤት ስለሰጠው ዘመዶቹ በአጠቃላይ ብዙ መሆናቸው ደግሞ አላህ ዘንድ የመወደዱ ምልክት አይደለም ማለት ያ ነገር ብቻ ማለት ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጸጋ ሰዎችን ያበላልጣል انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا تملكت عندون كاندون نيت እንዳበላለትን ዋለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አው አንዱን አሰሪ ያደርገዋል ሌላኛውን ሰራተኛ ያደርገዋል ማለት አንደኛውን ሰጪ ያደርገዋል ሌላኛውን ተቀባይ ያደርገዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ህክመቱላህ البالغة ይህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥበብ ነው ማለት ነው ባረከላሁ ፊኩም እንጂ ተቀጣዩን አካል አላህ ስለጠላው ወይም አላህ ዘንድ ደረጃው ዝቅ ስላለ አይደለም ቀጣሪው አካል አላህ ዘንድ ደረጃው ከፍ ያለ ስለሆነ አይደለም ዱንያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ለሚወደውም ለሚጠላውም አላህ ይሰጣል ማለት ነው ነገር ግን ጸጋዎች እኛ ላይ ተትረፍርፈዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጸጋዎችን አሟልቷል وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከጠየቃችሁት አብዛኛውን ሰጥቷችኋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእናንተ ላይ የዋለውን ጸጋ ቁጥራችሁ ምትዘልቁ አይደለም ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነገር ግን ይህ ጸጋነቱ ታውቆ አላህን እንድናመሰግን የሚዳርገን ትልቁ ምክንያት ይህ እኛ የተሰጠን ጸጋ ያልተሰጣቸውን ሰዎች ወደታች መልከት ስንል አላህ በእኛ ላይ የዋለው ጸጋ ብዙ መሆኑ ይታወቀናል ማለት ነው ነገር ግን ቀና ብለን በዱንያዊ ነገራቶች ከኛ የተላቁ ሰዎችን ወይ ከኛ የተሻለ ፈጥሮ የተሰጣቸውን ሰዎች ቀና ብለን አንጋጠን የምንመለከት ከሆነ አላህ የሰጠንን ጸጋ እንንቀዋለን ማለት ነው ምክንያቱም እያወዳደርን ያለነው እኛና ከኛ በላይ ያሉትን ነው ማለት ነው በዚህ ሰዓት የአላህ ጸጋ እንድንረሳ ያደርገናል ማለት ነው ስለዚህ መንቀሳቀሻ መኪና የሌለው አካል እግር የሌለውን አካል ነው ማየት ያለበት ማለት ነው ምክንያቱም መንቀሳቀሻ መኪና ባይኖረው ምን አለው መንቀሳቀሻ እግር ሰጥቶታል ይህ ጸጋ እኮ ነው ذلك فضل الله የአላህ ጸጋ ነው ባረከላሁ ፊኩም طيب ሁለት እግር መንቀሳቀሻ የሌለው አካል ደግሞ ሁለት እግር ያላቸውን ሰዎች ሳይሆን ማየት ያለበት ሁለት እጅ ካለው እሱ እግር የለውም እጅና እግር የሌላቸው ሰዎችን ማየት አለበት ማለት ነው እጅና እግር የሌላቸው ሰዎች ደግሞ ማንን ማየት አለባቸው እነሱ ህይወት ተሰጥቷቸዋል ህይወት የሌላቸውን ግዑዝ አካላቶች ማየት አለባቸው ወይም ህይወት ከተሰጣቸው አካላቶች ደግሞ የተላቁበት አቅል ተሰጥቷቸዋል ከእንስሳ ልዩ ሆነዋል ያስባሉ ያስተነትናሉ የሰው ልጅ መሆን በራሱ ትልቅ ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወለቀድ ከረምና በኒ አደም ይላል የሰው ልጅ በርግጥ ማለቆታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማንኛውም ሰው የማማረር ቻንስ የማማረር ሐቅ የለውም ባረከላሁ ጧት ማታ አላህን ከማመስገን ይልቅ ማለት እምናማረረው መቼ ነው ከተባለ ባረከላሁ ከኛ በላይ ያሉትን ሰዎች እየተመለከትን ነው ማለት ነው ደሞዝ ካለን ደሞዛችን ከኛ ከፍ ያሉ ሰዎች ተንጠራርተን የምናይ ከሆነ እናማረራለን እኔ ምን አለኝ ብለህ ነው እሱ ይሄን ያክል ይከፈለዋል እንላለን ነገር ግን ምንም የሌላቸው
የሚላስ የሚቀመስ የሌላቸው አፈር ልብሳቸው አፈር ትራሳቸው የሆነ ሰማይ ጣራቸው የሆነ ሰዎች አሉ። ቢያንስ እንኳን እኛ ማረፊያ ያለን ቢያንስ እንኳን ደሳሳ ብትሆነ ማረፊያ ጎጆ አላህ ሰጥቶናል። በዚህች እንኳን አላህን ማመስገን አለብን። ምክንያቱም ጠራራ ሜዳ ላይ ወይም አውላላ ሜዳ ላይ ተኝቶ ፀሐይና ዝናብ የሚፈራረቅበት አለ ማለት ነው። ያም ሊያማርር አይገባውም። ሰው አድርጎታል። ከሰው በታች የሆኑ አካላቶችን መመልከት ሁሌም ማየት ያለብን በዱንያዊ ጉዳይ ከኛ በታች ያለውን አካል። ለዛ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ ጠቅላይ የሆነ ምክር ሰጥቶ ይህንን ምክር በአግባቡ ከሰራንበት ወላሂ በዱንያም በአኺራ ህይወታችን ያማረ እንሆናለን ማለት ነው። ሰዎች ወደ ሒስድ የሚገቡት ለሌላ ነገር አይደለም። ወደ ምቀኝነት የሚሄዱበት ለሌላ ነገር አይደለም። አላህ የሰጣቸውን ጸጋ ረስተው የሚሐስዱት ወይም የሚመቀኙት ግለሰብ የእሱን ንብረትና የእሱን ማንነት እየተመለከቱ ነው ማለት ነው። ነገር ግን አላህ በሰጠን ተብቃተን አላህን ለማመስገን ደግሞ እኛ የተሰጠን ጸጋ ያልተሰጣቸው አካላቶችን ጎንበስ ብለን እማናይ ከሆነ ያኔ እንግዲህ ሌላ ነገር ውስጥ እንገባለን። ይህን ከተገበርንበት ግን የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወስያ ነው፣ ጠቃሚ ነው። ለዛ ነው በሌላ ዘገባ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላም እንዙሩ ኢላ መን ሁወ ዱነኩም አሉ። ከእናንተ በታች የሆነን አካል ተመልከቱ አሉ በዱንያዊ ጉዳይ። ፈኢነሁ አጅደሩ አላ ተዝአሩ ኒዕመተ አላህ አላ ተዝረኡ ኒዕመተ አላህ። ይህ ከእናንተ በታች ያለውን አካል መመልከታችሁ አላህ የሰጣችሁን ጸጋ ዝቅ አድርጋችሁ እንዳትመለከቱ ያደርጋችኋል አሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ ቢልዓክስ ነው፣ በተቃራኒ ግልጽ ነው አይደል? 5 አውቃት ስለተመላለስ 5 አውቃት የማይመላለሱ ሰዎችን አይተህ የምትጽናና ከሆነ ትክክል አይደለም ማለት ነው። በዚህ ጉዳይ ደግሞ በተገላቢጦሽ ነው። 5 አውቃት የምትመላለስ ከሆነ ካንተ በላይ ደግሞ ግዴታ ከሆነው በላይ ሌሊት ቆመው የሚያሉ ሰዎች አሉ። እነሱን አይተህ እነሱ ደረጃ ላይ ለመድረስ መጣጣር አለብህ ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደል? طيب በዚህ ልክ እንግዲህ ሸሪዓ ይበልጥ አዋቂ የሆኑ ሰዎች የተገነዘቡ አካላቶችን እነሱን እያየህ እነሱ ደረጃ ላይ ለመድረስ የዓለማት ከዋክብት የሆኑ ዑለማዎች አሉ። እነሱን እያየህ እነሱ ደረጃ ላይ ለመድረስ ነው መጓጓት ያለብህ እንጂ ካንተ በታች ያለውን ሶላት የማይሰግደው ወይም ሶላተል ጀማዓ ያልገራለትን አካል ተመልክተህ የምትጽናና ከሆነ በዚህ ጉዳይ ከፍ ማለት አትችልም ማለት ነው። ጉዳዩ በተገላቢጦሽ ነው ማለት ነው። ዱንያዊ ጉዳይ ላይ ሲሆን ከኛ በታች ያለውን እንመለከታለን፣ ከኛ በላይ ያለውን አንመለከትም ማለት ነው። በዚህ ጉዳይ ደግሞ ከኛ በላይ ያለውን እናያለን፣ ከኛ በታች ባለው አይተን አንጽናናም ማለት ነው። እና ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጀመሪያ የሰጡት ወስያ ለአቡ ዘር ይሄ ነው ማለት ነው። ባረከላሁ ፊኩም። ሁለተኛው ወአውሳኒ ቢሑብ መሳኪን ወዱኑው ሚንሁም፣ ምስኪኖችን በመውደድና ወደ ምስኪኖች በመቅረብ ላይ አደራ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ። ምስኪኖች ማለት እንግዲህ ድሆች፣ የሚበሉት የሚጠጡት የሌላቸው ሰዎች እነሱን እንዲወድ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምስኪኖችን በመውደድ ላይ አላህን ይለምኑ ነበር። طيب ምስኪኖችን በመውደድ ላይ አላህን ይማጸኑት ነበር። ከምስኪኖችም ዙምራ ጭፍራ ጋር እንዲቀሰቅሳቸው ዱዓ ያደርጉ ነበር። ዱንያ ላይ ሲያኖራቸው ምስኪን አድርጎ እንዲያኖራቸው ዱዓ ያደርጉ ነበር ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። طيب ሰዎች በለበሱት ልብስ ባሉበት የኑሮ ደረጃ ተለክተው ከዓይናችን ዝቅ ማለት የለባቸውም። ባረከላሁ ፊኩም። ምክንያቱም አላህ የሚያየው መውዲዑ ነظር ረብ የአላህ እይታ ማረፊያ አለባበስ አይደለም። ባረከላሁ ፊኩም። አነጋገር አይደለም፣ የኑሮ ደረጃ አይደለም። طيب የምናገኘው ገቢያችን ወይም ደግሞ ካፒታላችን አይደለም። ላ የንظሩ ላሁ ኢላ ሱወሪኩም አላህ ወደ ተቀሰውነታችሁ አይመለከትም፣ ወደ ገጽታችሁ አይመለከትም፣ ወደ አለባበሳችሁ አይመለከትም። ወላኪን የንظሩ ኢላ ቁሉቢኩም ወአዕማሊኩም አላህ የሚመለከተው ልባችንን ነው። ልባችንን ነው የሚመለከተው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። የምንሰራውን መልካም ስራ ነው አላህ የሚመለከተው። ስለዚህ ምስኪኖችን ድሆችን መናቅ ከባድ ነው። ባረከላሁ ፊኩም። የነማን ሱና ነው ከተባለ የነ አቡ ጀህል ሱና። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሏቸው? እነዚህ የሚሸጡ ሰዎች ከነሱ ጋር አንቀመጥም አሉ። እነ ቢላልን ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀነት ውስጥ ያንተ ቦቴ ከኔ ፊት ሲራመድ ሰምቻለሁ። በምን ምክንያት ነው ያሉት? ታላቁ ሰሃቢ ማለት ምን አሉ? እንደነዚህ አይነት እንደነ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ያ አላህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአን እንደወረደ መቅራት የፈለገ ሰው እነዚህን ይከተል ካሏቸው ውስጥ አንደኛው አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ናቸው። ነገር ግን እነዚህን ሰሃባዎች ዱንያዊ ካፒታል ስለሌላቸው
አለባበሳቸው ለእይታ ስለማይማርክ ተክለ ሰውነታቸው ለእይታ ስለማይማርክ ምን አሉ? ከነዚህ ሰዎች ጋር አንቀመጥም አሉ። ምናልባት ብትመክረን ከሆነ ለኛ ልዩ የሆነ ቪአይፒ ክላስ አዘጋጅተህ ብትመክረን ምናልባት ከሰማንህ አሏቸው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነበራቸው ጉጉት እነዚህ መሪዎች ተለወጡ ማለት ከጀርባቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምኞታቸው ይህ ሁሉ ህዝብ እንዲሰልምላቸው ነው ማለት። ከዛ ይህን መጅሊስ ሊያዘጋጁ ባሉበት ሰዓት ላይ አብዱላህ ኢብኑ ኡሚ መክቱም እየፈተነ መጣና ያ ረሱላላህ ዐልምኒ ሚማ ዐለመከ አላህ፣ አንተ አላህ መልእክተኛ አላህ ካስተማረህ ነገር አስተምረኝ ብሎ እየጓጓ ያ ምስኪኑ አይነ ስውሩ የነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሙአዚን የነበረው ታላቁ ሰሓቢ እየሮጠ መጣ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚህ ሰዎች ጋር ድርድር እያደረጉ ነው። ምናልባት በሰለሙልኝ ብለው ተስፋ አድርገው እነሱን እየመከሯቸው ስለነበር ፊታቸውን አዞ አላህ ወቀሳቸው። ዐበሰ ወተወላ፣ ፊቱን አንጨፋረገ፣ ፊቱን አኮፋተረ። ያ ሰው ስለመጣ ምን አሳወቀ? እነዚህ ሰዎች መመራታቸው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዚህ ልክ ምን አደረጋቸው? መማር ከፈለገ ለኔ ለብቻ የሆነ ክላስ ይዘጋጅልኝ አይበል። ከምስኪኖች ጋር ቁጭ ብሎ ይማር። ካልፈለገ ደግሞ የራሱ ጉዳይ ነው። ካመነ ለራሱ ነው፣ ካላመነም ለራሱ ነው። አንተ አትጨናነቅ አላቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማለት ነው። እና ምስኪኖችን መጥራት የነ አቡ ጀህል ሱና ነው እንጂ ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከነዚህ ምስኪኖች ጋር እንግዲህ አህሉ ሱፋ የሚባሉ እንግዲህ ሚስት የሌላቸው ልስት የሌላቸው ንብረት የሌላቸው የነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም መስጂድ በረንዳ ላይ የሚያድሩ ምስኪን ሱሐባዎች ነበሩ። እነዛ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወስቢር ነፍሰከ መዐ አለዚነ የድዑነ ረበሁም ቢልገዳቲ ወልዐሽይ ዩሪዱነ ወጅሀህ ወላ ተዕዱ ዐይናከ ዐንሁም ቱሪዱ ዚነተል ሐያቲ ዱንያ። አላሁ አክበር። ከነኚህ ሰዎች ጋር ዒባዳ በማድረግ ሶብር አድርጋላቸው ነብዩ ዐለይሂ ሰላም። ከነኚህ ምስኪኖች ለምን ዒባዳ የሚያደርጉት ጀነትን ፈልገው የማንንም ውዳሴ አይደለም፣ የትኛውንም ዱንያ ፈልገው አይደለም። ከነዚህ ምስኪኖች አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከሚወዱ ምስኪኖች ጋር መቀላቀል ይወዱ ነበር። ረሱልም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቡ ዘር ምን አሉት? ምስኪኖችን ውደድ፣ ወዱኑው ሚንሁም፣ ወደ እነሱ ቅረብ፣ ምስኪኖችን ጠጋ በላቸው፣ ከእነሱ ጋር ተቀማመጥ። ምክንያቱም ይህ እውነተኛ ውዴታን ይገልጻል ማለት ነው። ባረከላሁ ፊኩም። ምክንያቱም ዱንያቸውን ከጅሎ አይደለም የሚቀርባቸው፣ ወይም ክብርን ፍለጋ አይደለም የሚቀርባቸው፣ እውነተኛ ውዴታ ስላለው ነው የሚቀርባቸው። ሁለተኛ ደግሞ እነዚህ ምስኪኖች ምስኪን ስለሆኑ ዱንያ ስለሌላቸው ሰዎች ያገሏቸዋል። ማንም አይቀርባቸውም፣ ቤታቸው ማንም አይመጣም። ነገር ግን አንተ ሄደህ ቀረብ ብለህ ከነሱ ጋር ተቀማምጠህ ቁጭ ብለህ አውርተህ ስትወጣ ካለህ ነገር ላይ ትንሽ ሰጥታቸው ስትወጣ አላሁ አክበር፣ ያ የተሰበረው ስብራታቸውን ትጠግንላቸዋለህ ማለት ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምስኪኖችን በመውደድና ወደ ምስኪኖች በመቅረብ ላይ አደራ አሉኝ ይላሉ አቡ ዘር አልጊፋሪ። ትልቅ የሆነው ስያሜ ባረከላሁ ፊኩም። ዛሬ ግን ሁኔታው በተቃራኒ ሆኗል። ባረከላሁ ፊኩም። ሱብሃንአላህ። ዛሬ መፎካከሪያው ዘመናዊ መኪና በያዘ ሆኗል። ባረከላሁ ፊኩም። ዘመናዊ መኪና ማለት ዘመናዊ ከያዘ ከአንሁ ደኸለ ጀና፣ ጀነት የገባ ይመስለዋል። ከእናቱ ሆድ ውስጥ ሲወጣ ያንን ቁልፍ የጨበጠ ይመስለዋል። ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቃሩን የሚባልን ባለሀብት እንዴት አድርጎ እንዳጠፋው በኩራቱ ምክንያት ይናገራል። ዱንያ ትመጣለች ትሄዳለች። ዱንያ የጠዋት ጤዛ ነች። ባረከላሁ ዱንያ ልትሸነግረን አይገባም ማለት ነው። ይህ ሲባል ሁሉም ባለሀብቶች ማለት አይደለም። እነዛ ውስጥ እንግዲህ አላህን የሚወዱ ምስኪኖችን የሚወዱ በአላህ መንገድ ላይ ገንዘባቸውን የሚያወጡ ከምስኪኖች ጋር የሚተናነሱ አሉ፣ ሞልተዋል። ነገር ግን በተቃራኒ የሆኑ በጦር ያለባቸው አካላቶች አሉ። ይህ አያዋጣም። ባረከላሁ ፊኩም። ምክንያቱም ቃሩን ስለተኩራራ ክብር ስለያዘው በኩራቱ ምክንያት ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፈኸሰፍና ቢሂ ወቢዳሪሂ አልአርض፣ እሱንና ንብረቱን አላህ ወደ ታች እንዲምዘገዘግ አደረገው። እስከ የውመል ቂያማ ድረስ ወደ ታች እየተምዘገዘገ። ከባድ ነው። ባረከላሁ ፊኩም። ምስኪኖችን እንውደድ። ሰዎችን ባለባበስ አንገምት፣ ሰዎችን ባነጋገር አንገምት፣ ሰዎችን በኑሮ ደረጃቸው አንገምታቸው። ባረከላሁ ፊኩም። ሁሌም ማየት ያለብን ሙስሊም እንደ ሙስሊምነቱ ነው። ባረከላሁ ፊኩም። طيب እንደኛ አላህ ይወዳል። ምክንያቱም አላህ ዘንድ እኮ ደረጃው ከኛ በላይ ሊሆን ይችላል። طيب ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ ሩባ አሽዓተ አግበር፣ ስንትና ስንት ጸጉረ ጨብራራዎች አሉ። ስንትና ስንት የለበሱት ልብስ የቆሸሸ አቧራ የለበሰባቸው ሰዎች አሉ፣ ምስኪኖች አሉ።
ነገር ግን አላህ ዘንድ ካላቸው ደረጃ የተነሳ ለው አቅሰመ ዐለ አላህ ለአበራ ወላሂ ይሄን ያደርግልኛል ብሎ ቢምል በአላህ ላይ ባለው የቂንና ተወኩል አላህ ያሳካለታል አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰዎችን ባለባበስ፣ በሰውነት ገጽታቸው፣ በንግግራቸው በምንም አይነት መስፈርት መለካት የለብንም። ሙስሊም እንደ ሙስሊም ነው መታየት ያለበት። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኩልኩም ሊአደም ወአደሙ ሚን ቱራባ፣ ሁላችሁም የአደም ልጆች ናቸው። አደም ደግሞ ከሚጨለጨል ከሸክላ አፈር ነው የተፈጠረው ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ማለት አይደለም። ባረከላህ ማንነታችንን እናስታውስ። ከየት ነው የመጣ ነው? ንፍስ ከመሰለ ጠይብ ከምንጸየፈው ፈሳሽ ነው የወጣ ነው። ባረከላህ ፊኩም። ስንኖርሳ በሆዳችን ተሸክመን የምንሄደው ሱብሃንአላህ በጣም ቆሻሻ ነገር ነው ተሸክመን የምንሄደው ሆዳችን ላይ። ስንሞትስ አንድ ቀን ሁለት ቀን ጀናዛችን ካደረ የገዛ ልጃችን የሚወደን ፊዳሉንህ የምትለን እናታችን ሁላ አፍንጫዋን ይዛ ዞር ትላለች። ግማቱ ማለት ነው። በቃ ይሄ ነን እኛ ማለት ምንም ማለት አይደለም። ዛሬ የተተኮሰ ለብሰን ሽቶ ተነስንሰን በቃ የሆነ ዘመናዊ በሆነ መንቀሳቀሻ ስለተንቀሳቀስ ወላሂ እንዳይሸነግለን ታፊነች ባረከላሁ። እውነተኛ ሐያት ማለት አኺራ ነው። እውነተኛ አይሽ ማለት አኺራ ነው። ባረከላሁ ፊኩም። ያንን አይሽ ለማግኘት ባለን ነገር ላይ ሰዎችን ዝቅ አድርገን ሳንመለከት ለትንሽ ለትልቁ ማለት ነው ተንሰብስበን ዝቅ ብለን ዘይረን። ለዛ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመጓጓዣ የሚሄድ ሰው ለእግረኛ ሰላምታ ያቀርባሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ መጓጓዣ ላይ ሲጓዝ፣ ፈረስ ላይ ሲጓዝ ወይም ሌላ ዘመናዊ መጓጓዣ ላይ ሲጓዝ ነፍስያ ኩራት ነገር ያመጣባታል ማለት ነው። እግረኛው አካል ውስጡ ላይ ሌላ ነገር እንዳይሰማው በመጓጓዣ የሚሄደው አካል ነው እግረኛውን ሰላም ማለት ያለበት ማለት ነው። ይህ ትልቅ የሆነ ሸሪዓዊ ሕክማ ያለው ነው ማለት ነው። ባረከላሁ ፊኩም። እና ሰዎችን ዝቅ እንዳናደርግ ምስኪኖችን መውደድ ይኖርብናል። ባረከላሁ ፊኩም። በተለይ ደግሞ ጎረቤት ከሆኑ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ምናልባት የቲሞችን ይዘው የሚንቀሳቀሱ ሊሆን ይችላል። ምስኪኖች ወጥተው መስራት የማይችሉ ባረከላሁ አካል ጉዳተኞች ወይም ደግሞ በጣም ከባድ በሽታ የያዛቸው ዞር ብለን እናያቸው። ከዛ በተጨማሪ ዘመዶቻችን ከሆኑ ደግሞ በጣም ከፍ እያለ ይሄዳል ሐቃቸው ማለት ነው። ባረከላሁ ይሄ የሁል ጊዜ መመሪያችን መሆን አለበት። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቡ ዘርን የመከሩት ትልቁ ምክር ይሄ ነው። ምስኪኖችን መውደድና ወደ ምስኪኖች መቅረብ ማለት ነው። ባረከላሁ ፊኩም። ቀጠሉና ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ ወአን አፍሲላ ረሒሚ፣ ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም መከሩኝ ይላሉ አቡ ዘር ዝምድናን እንድቀጥል። ወኢን አድበረት፣ ያ የዝምድና ባለቤት ጀርባ ሰጥቶ የሚሸሽ እንኳ ዛሬ የተያዘው ምንድነው? ከዘየረን እንዘይረዋለን፣ ከደወለልን እንደውልለታለን። طيب የሆነ ሰዓት ላይ ለበዓል እንኳን አደረሰን ካለን ቀጣይ በዓል ላይ ጠብቀን እንኳን አደረሰን እንለዋለን። ካላለን አላለንም፣ ካልደወለ አልደወለም፣ ካልዘየረን አልዘየረም። ይህ አይደለም። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝምድናን መቀጠል ሲናገሩ ምን አሉ? ለይሰል ዋሲሉ ቢልሙካፊአ አሉ። ዝምድና ቀጣይ አይደለም ሙካፋአ የሚያደርግ ግለሰብ። ሙካፋአ ማለት ምንድነው? አጸፋ መመለስ። ሲሰጡት የሚሰጥ ማለት፣ ካልሰጡት የሚተው የሆነ፣ ካልዘየሩት የማይዘይር የሆነ ሰው ዝምድና ቀጣይ አይደለም አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወላኪን አልዋሲል፣ እውነተኛ አላህ ዘንድ አጅር የሚያገኘው ዝምድና ቀጣይ ማለት ምንድነው? እሱ ሲቀር የሚሸሹት ከሆነ ቢሸሹኝም ብሎ የሚቀርባቸው ከሆነ መልካም ሲውልላቸው በመጥፎ የሚመልሱለት ቢሆን እንኳን እሱ ከነሱ ምስጋናና ከነሱ አድናቆትን ፈልጎ ሳይሆን የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አጅር ፈልጎ ስለሆነ ቢርቁትም እንኳን ይቀርባቸዋል ማለት ነው። በዚህ ልክ ሲሆን ነው ዝምድና መቀጠል ማለት ነው። እዛ ነው ወኢን አድበረታል፣ ያኔ የዝምድና ባለቤቶች ከኔ ጀርባቸውን ሰጥተው ቢሸሹም እንኳን ተከትዬ ዝምድና እንድቀጥል አዘዙ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ። ትልቁ ማሰብ ያለብን ነገር ዝምድናን የቀጠለን አካል አላህ ይቀጥለዋል በረሕመቱ። ዝምድናን የቆረጠ አካል አላህ ይቆርጠዋል። ዝምድናን መቀጠል እድሜያችንን በረካ እንዲጎናጸፍ ያደርገዋል። ሀብታችን ንብረታችን በረካ እንዲኖረው ያደርጋል። በተቃራኒው ዝምድና መቀጠላችን በረካው እንዲወገድ ያደርገዋል። እዛ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መን ሰረሁ አን ዩንሰአ ለሁ ፊ አተሪሂ ወዩብሰጠ ለሁ ፊ ሪዝቂሂ ፈልየሲል ረሒመሁ። እድሜው እንዲረዝምለት ርዝቁ እንዲሰፋለት የፈለገ ዝምድናን ይቀጥላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እና ዝምድናን በመቀጠል ላይ ወስያ ሰጥቶኝ ወኢን አድበረት፣ ዝምድና የሚቀጥላቸው ሰዎች ጀርባቸውን ሰጥቶ ቢሸሹም እንኳ ተከትዬ እንድቀጥላቸው።
ቢርቁኝም ልቀርባቸው፣ መጥፎ ቢውሉልኝም መልካም ልውልላቸው። طيب ስለኔ መጥፎ ቢያስቡ እኔ መልካም ላስብላቸው። በዚህ ላይ ወስያ ሰጡ ይላል። عباد الله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أما بعد نبي رسول صلى الله عليه وسلم لأبو ذر يسدد ورقما وصياوችን እየተመለከትን ነው ማለት ነው። ቀጠሉና ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከሩ ይላሉ አቡ ዘር አልጊፋሪ ታላቁ ሱሐቢ وأن لا أخاف في الله لومة لائم ለአላህ ብዬ በማደርገው ነገር ላይ የወቃሽን ወቀሳ እንዳልፈራ መከሩኝ ይላል ታላቁ ሱሐቢ። ለአላህ ብለን የሰራነው ለአላህ ብለን ባደረግነው ነገር ላይ የማንንም ወቀሳ መፍራት የለብንም። ባረከላሁ ፊኩም። ለአላህ ብለን በዒባዳ ላይ ስንጠነክር የሚተቸን አካል አይጠፋም ማለት ነው። የሆነ ወንጀል ላይ ቆይተን ከዛ ወንጀል ተውበት አድርገን ስንጠነክር ወቃሽ አይጠፋም ማለት ነው። በየትኛውም ጊዜ ከሰዎች ንግግር መዳን አንችልም ማለት ነው። መልካምን ሰራን ሰዎች ይወቅሱናል፣ ከመልካም ተግባር ወደ ኋላ ማለት ሰዎች ይወቅሱናል። ለአላህ ብለን አምነንበት ወደ አላህ ያቀርበናል ብለን በዛ ነገር ላይ እርግጠኛ ሆነን በምንሰራው ነገር ላይ የማንንም ወሬ መስማት የለብንም ማለት ነው። ምክንያቱም ትክክለኛ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አማኝ ባሮች ባህሪ ወላ የኻፉነ ለውመተ ላኢም ለአላህ ብሎ በሰሩት ነገር ላይ የማንንም ወቀሳ አይፈሩም አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ቀጠሉና ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወአን አቁለ አልሐቅ ወኢን ካነ ሙራ ሐቅን እንድናገር ቢመርም እንኳን طيب ሰዎች ስለወደዱት አይደለም፣ ሰዎች ስለጣፈጣቸው አይደለም። ሐቅን መናገር ቢመርም እንኳን ሽምግልና ላይ ተቀምጠን በዘመዳችን ላይ መመስከር ካለብን እንመሰክራለን። طيب የኛ ምስክርነት አለመስጠት ሐቅን ባጢልን ሐቅ የሚያደርገው ከሆነ መመስከር ግዴታችን ይሆናል፣ እንመሰክራለን ማለት ነው። በሆነ ቦታ ላይ የኛ አለመናገር ሚዛን የሚያንጋድድ ከሆነ እንናገራለን። ቤተሰብ ቢጠላን ዘመድ ቢጠላን طيب ወላ ማንም ቢሆን ማለት ነው። طيب وأن أقول الحق ሐቅን እንድናገር በየትኛውም ሰዓት ላይ ወኢን ካነ ሙራን መራራ ቢሆንም እንኳን። ቀጠሉና ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጨረሻ ላይ የሰጡት ወስያ ምንድን ነው? ባረከላሁ ፊኩም وأن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ሚለውን ቃል እንዳበዛ አዘዙኝ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከሩ ይላል። فإنها كنز من كنوز الجنة ከጀነት ድልቦች ውስጥ አንደኛው ይሄ እንግዲህ ባረከላሁ ፊኩም ላ ሐውለ ማለት እንግዲህ አልኢንቲቃል ከአንድ ነገር ወደ አንድ ነገር መሸጋገር ማለት ነው። ከወንጀል ወደ አላህን ወደ መታዘዝ طيب ከየትኛውም ነገር ከአንድ ነገር ወደ አንድ ነገር መሸጋገር ምን ይባላል? ሐውል ይባላል ወይም ብልሃት። ስለዚህ ብልሃት የለንም፣ ከአንድ ነገር ወደ አንድ ነገር የመቀያየሩ የለንም። ወላ ቁወተ በዛ በመቀያየሩ ላይ እኛ አቅም የለንም። ለዛ ነው ሙአዚን ሐይ ዐለ ሰላህ ሐይ ዐለ ፈላህ ሲል ምን እንላለን? ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ እንላለን። ኑ ቶሎ ወደ ሰላት ኑ ቶሎ ወደ መዳኛ ብሎ ሲጣራ ይህንን ጥሪ መልሶ ወደ ተግባር የማምጣቱ አቅምና ብልሃት ያለው በአላህ እጅ ነው ብለን የእኛን ደካማነት የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላን ቻይነትና አድራጊነትን የምናረጋግጥበት ነውና በየትኛውም ሰዓት ላይ ይህንን ዚክር እንድናበዛ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአቡ ዘር በሰጡት ወስያ ላይ ተዳስሷል ማለት ነው። ባረከላሁ ፊኩም። እነዚህ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወስያዎች በጣም ጠቃሚ በጣም ወርቃማ ናቸው። ባረከላሁ ፊኩም። ወደ ህይወታችን አጥተን ልንተገብራቸው ይገባናል ማለት ነው። ዒባደላህ ኢነላህ የእሙሩኩም ቢአምሪን ዐዚም አመረኩም አን ቱሰሉ ወቱሰሊሙ ዐላ መን በዐሰሁ ላሁ ረሕመተን ሊልዓለሚን ሐይሱ ቃል ኢነላህ ወመላኢከተሁ ዩሰሉነ ዐለን ነቢይ ያ አዩሀ አለዚነ አመኑ ሰሉ ዐለይሂ ወሰሊሙ ተስሊማ
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وعبدك الصالحين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وجندك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.